and all other students who has already taken the tea, please come inside. And the panel of judges for this seminar are same, Bela ma'am, Vandana ma'am, and Hemangi. So we welcome all the students and all the judges for this seminar. So, yes. So, judges, shall we start? Start. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandaditam Gagana Sadrusham Tattvamasya Laksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadguru Tam Namami. I bow to the divine who is in the form of bliss, who is the giver of greatest joy, who is beyond the dilemma of life and joy, death and sorrow, who is beyond the three gunas, who protects us like a sky. Yes, you guessed it right. I am talking about a guru. It is by the deeds and qualities of a person that he gets a title of a guru. We all are here to talk about the characteristics of a good yoga teacher. What qualities should a yoga teacher possess? We all know how important yoga has become in our lives today. It gives us immense benefits physically, mentally, emotionally. This art of yoga is a heritage with our teachers, which they pass it on to their students. Teachers should be skilled enough, knowledgeable. They set an example for their students. They play a vital role in building a nation. They set an example for their students. Now, when a student joins an institute, he joins it with some specific requirements. That could be like improving his physical health, for mental health, for emotional health, or for a career, whatever, etc. Now, this individual goals needs to be accomplished by a yoga teacher. Now, for accomplishing these goals, a yoga teacher should possess certain strong qualities. Now, what are the strong qualities? Let's hear it from our group members. So, I would like to start with Ajay, and he'll talk about the first characteristics, which is communication and skills. Good evening to respected teacher and student. So let us first understand what is communication. Communication can be defined as a process of sharing of understanding of a subject. It's a dynamic process which requires mind and courage to face others and communicate his or her ideas in an effective way. So what is the importance of communication skill for a teacher? Effective communication skills are required for a teacher to convey understanding of any education to student, a better classroom management, and interaction with the student in an open environment. Teacher has to teach student with different thinking approaches. To teach in accordance with the capability and ability of student, a teacher has to adapt to communication skill to motivate the student towards their learning process. Students know what is right and wrong during their learning process, while it is totally depend upon the communication skill adapted by a teacher. A teacher with good communication skill can minimize the feeling of unkind learning among the student. A teacher with good communication skill can message his ideas in a clear and concise manner to the student. So what are the communication skills required by yoga teacher? Communication lies at the heart of a yoga teaching. For a yoga teacher,
Basic and good communication skill required are good listening and speaking abilities, body language, and voice volume and toning. Let us speak about the good listening and speaking skills. A yoga teacher, while teaching to students, should represent a body of knowledge and skill to students by giving useful information to them. A teacher, while teaching yoga, should model the poses, describe them, and help the student to execute them in effective manner. A yoga teacher should have friendly and open approach towards student. Student feel friendly and comfortable while asking any questions or doubt to student. Now let us speak about the second most important communication skill, that is body language. Body language plays an important role in teaching yoga. It involves eye contact, gesture, postures, and facial expression. A yoga teacher should learn to make eye contact with student in a class, whether interacting with them individually or interacting with the entire class. The body language should be open and inviting, avoiding crossing arms, looking here and there, appearing in a frustrating and agitating manner. The duty of a yoga teacher is to make the student comfortable and valued during each class by smiling and keeping the environment and atmosphere relaxed. Now we'll speak about the third important skill, that is voice volume and tone. A good yoga teacher should understand when to modulate the voice and tone according to situation during yoga practice. For example, certain yoga practice requires more time than others, especially while introducing them first time. So at this situation, the voice requires slightly louder. While giving instruction of relaxation during yoga practice, the voice requires little bit of slower and steady. A classic example of impact of voice is Chaitanyasana. While doing Chaitanyasana, the voice volume and tone of instructor plays an important role in feeling a sensation of complete relaxation by the participant. So to conclude, a teacher with command over communication skill can communicate his ideas, knowledge, and information to students in a very simple, useful, and effective way. Very nicely said, Ajay. Communicating a difficult message in a very simple and understandable manner is what is communication skills. Let's move on to Aditya and he'll talk about expertise and knowledge. Good evening, everyone. Hello, friends. Firstly, I would like to say that certification from a good institute for yoga training is a must for gaining all the good knowledge about yoga. Like we all students over here have joined Yoga Vidya Niketan to gain knowledge about yoga. This knowledge, which will gain over here, is a must for all yoga teachers. Secondly, knowledge of asanas, pranayams, yam, niyam, Shuddhi Kriyas, Mudras, Dharana, Dhyan, Samadhi, that is, all the angas of the Yoga Darshan are important for all yoga teachers. They should also be aware of the contradictions and benefits. Like, even if the yoga teacher is not able to perform them themselves, they should be expert in teaching all of them to their students. Like, all our teachers in YBN have good knowledge of all of them, and they are able to teach them to us in depth and minute detailings. Your yoga teacher should have good knowledge of communication and to pass on the instructions properly. They should also have a command over languages. Yoga teachers should have good knowledge of the process of education and learning in the environment so that they can understand the psychology of students and also to enable them to enable their students to learn faster. Yoga teachers should also have knowledge of physiology and anatomy of human body so that they can give tailored practices to the individual needs and guide safe instructions to their students. So finally, I would like to conclude by saying that we should value the knowledge we are getting in Yoga Vidya Niketan. Dedication and attention as students will definitely enhance our journey to become skilled yoga teachers. Wishing you all the best. Thank you so much. Very nicely said, Aditya.
having a thorough understanding of all the subjects, that is anatomy, yoga, asana, mudra, bantha, will make you expert and knowledgeable. So now let's move on to Sneha, and she'll talk about love for teaching. नमस्कार. लव्ह फॉर टीचिंग अर्थात शिकवण्याबद्दलची आवड, प्रेम. एका योग शिक्षिकेला योग विद्येबद्दल प्रचंड आदर हवा, प्रेम हवं. शिकवण त्याचा संबंध ना शिकवण्याशी आहे ना भावनांशी आहे, तर तो आहे स्वस्वभावाशी. स्वस्वभावाशी म्हणजे शिकवण्याचा हा जो पैलू असतो तो स्वतःचा स्वतःने घडवायचा असतो. आता शिक्षण आणि शिकवणं याचे दोन अर्थ होतात. शिक्षण पोट भरायला मदत करतं आणि शिकवणं एक चांगला विद्यार्थी घडवतं, एक चांगला साधारण मनुष्य घडवतं, समाधानी मनुष्य घडवतं. आणि हेच समाधान योग विद्येत आहे. योग विद्या हाच मोठा एक आविष्कार आहे आणि त्यातील प्राणायाम हे हत्यार असं आहे की भरकटलेल्या मनाला स्थिरता निर्माण करतं. आता एक असं उदाहरण बघू आपण की एखादा मनुष्य ज्याला पुष्कळ आजाराने ग्रासत आहे, तो कितीतरी त्याने डॉक्टर्स केलेत पण त्याचा आजार काही कमी होत नाही. मग त्याच्या सांगण्यावरून तो एका योगशाळेत प्रवेश करतो आणि असा हा मनुष्य अशा योग शिक्षिकेच्या सानिध्यात येतो की तिला योगाचा प्रचंड आवड आहे, प्रेम आहे, सहनशीलता आहे त्याच्यामध्ये. तर ती शिक्षिका त्याला त्याच्या प्रकृतीनुसार झेपेल एवढी आसनं बनवायला करायला मदत करतं. आणि ज्या वेळेला एखादा व्याधी आपल्या शरीरात होते त्यावेळेला आधी आपलं मानसिक खच्चीकरण होतं आणि मग हे मानसिक जे खच्चीकरण झाले, जे मन दुर्बल झाले, ते प्राणायामाने परत स्थिरता त्याला निर्माण करू शकतो. आणि मग ही योग शिक्षिका त्याला वेगवेगळ्या प्राणायामाचे प्रकार सांगून त्याचं मन स्थिर करण्याला प्रयत्न करतो. आता मी एक गृहिणी आहे, मला योग शिकवायची पुष्कळ आवड आहे, म्हणून मी वाशीतल्या योग विद्यानिकेतन मध्ये प्रवेश घेतला. आसनं जमतायत तशी, पण क्रिया करताना थोडं अवघड जाते. पण हे योग विद्ये आपल्या वाशीतल्या योग विद्यानिकेतनचे सर्वच अगदी सगळेच गुरुजन इतके सहनशील आहेत. त्यांनी कधी कुठल्याही विद्यार्थ्यांचं खच्चीकरण केलं नाही की तुला ही क्रिया जमत नाहीये, जमणारच नाहीये. उलट आम्हाला आणखी प्रोत्साहन देत आहेत. तर मला पण जरी जमलं नाही तरी मी प्रयत्न करेन आणि सगळ्या क्रिया आसना व्यवस्थित पार पडेल. कारण मला पण जर मला आले तर मी दुसऱ्यांना व्यवस्थित शिकवेन. आपले ऋषीमुनीच बघा ना, वर्षानुवर्ष तपश्चर्या करत, ध्यानधारणा करत, ऊन वारा पावसाची परवा त्यांनी कधीच बाळगली नाही. त्यांनी हा अनमोल ठेवा आपल्या समोर ठेवला आहे. तर मी शेवटी हेच म्हणेन, गुरुने दिला ध्यान रूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा. धन्यवाद. खूप छान माहिती दिली तुम्ही स्नेहा. अगदी सुंदर आणि सोप्या शब्दात तुम्ही आम्हाला सांगितलं आहे की शिक्षणाची आवड असणं हेही खूप महत्वाचे आहे एका योग शिक्षकासाठी. आता त्याचबरोबर आपण वळूया रीटांकडे आणि ते आपल्याला सांगणार आहे रिस्पेक्ट फॉर डायव्हर्सिटी बद्दल. नमस्कार दोस्तों और आदरणीय शिक्षक जन, विविधता का सम्मान का अर्थ है विभिन्नता में को समझना और मान्यता को ये देना, चाहे वो किसी भी विषय में क्यों ना हो. अच्छे गुरु में ये विशेषता होनी चाहिए, विभिन्नता का सम्मान करना. तभी वह अपने हर छात्र को एकदम प्रेम रूपक समझेंगे. जैसे कि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, पर सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है. जब वो एक साथ बन जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है, और जब अगर आप उसको जमीन में रखते हैं ऐसे तो वो एक प्रकार ही दिखती है. उसी प्रकार छात्र में भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, कार्य होता है. तो शिक्षक का कार्य है कि उनको महत्वपूर्ण से अच्छे से बढ़ावा देना. अलग अलग जैसे हम आसन करते हैं तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं. तो शिक्षक का कार्य है कि वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी उनको ऐसा प्रोत्साहन दे कि नहीं आप ये आसन कर सकते हैं. इसी प्रकार क्रियाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं. जल नीति, दंड, रबर नीति, तो सब उसमें भी शिक्षक का कार्य है कि आप सब छात्रों को प्रोत्साहन देना. और हमारे इसमें कठिन से कठिन जी परिस्थितियों में भी शिक्षक हमें इतना प्रोत्साहन देते हैं कि हम सरलता पूर्वक जो भी कार्य होता है
एकदम सरलता पूर्वक हम कर लेते हैं। जिस प्रकार बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, माली एक ही को नहीं वो करता है देखभाल, माली सभी की देखभाल एकदम वो करता है, अच्छे पूर्वक से करता है। जैसे बोला जाता है आसन हम सब एक साथ, सबके शरीर अलग अलग होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और क्रिया भी हम जब करते हैं हमें वो उस चीज की आदत नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अंत में मैं यही कहूंगी, जैसे कहा जाता है कि एक पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ है, वैसे ही एक शिष्य के पीछे एक शिक्षक का हाथ है। धन्यवाद। बहुत खूब कहा आपने ऋचा जी। ये बिल्कुल सही है कि विविधता का सम्मान करना एक शिक्षक के लिए भी जरूरी है और उसी से छात्र भी अपने साथियों का सम्मान करना सीखेंगे। अब इसी के साथ हम चलते हैं गुरुनाथ के पास और वो हमें बताएंगे सहानुभूती और करुणा के बारे में। योग शिक्षकाची मुख्य भूमिका असते की योग्य मार्गदर्शन करणे। जे साधक योग शिक्षकाकडे शिक्षण घेण्यासाठी येतात त्यांची सगळ्यांची शारीरिक बॉडी लँग्वेज सारखीच असते असे नाही, प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमता वेगळी असते। काही जण वेगवेगळ्या आजाराशी झुंजत असतात, तेव्हा किंवा भाषेचा कोणाला प्रॉब्लेम असतो, तेव्हा शिक्षकाला कर्तव्य आहे की ते प्रत्येकाची अडचणी समजून घेऊन प्रत्येकाची अडचण समजून घेऊन त्याचे योग्य मार्गदर्शन करता आले पाहिजे। सर्वच योग साधकाला सर्वच आसन असं जमतात किंवा सर्व क्रिया जमतातच असं नाही। ज्या साधकाला अडचण आहे त्याच्याशी वैयक्तिक संपर्क करून त्याच्या अडचणी समजून घेऊन योग शिक्षकांनी सहानुभूतीपूर्वक त्याची मानसिक खच्चीकरण न होऊ देता त्याचं मनोबल वाढवता आलं पाहिजे। एखाद्याला एखादं आसन जमत नाही किंवा शुद्धी क्रिया जमत नाही म्हणून त्याचा तिरस्कार किंवा त्याचा राग न करता त्याच्याशी थोडी त्याच्या कलेने घेत त्याची थोडी सुधारणा करून त्याची योगिक पातळी वाढवून त्याला सगळ्याबरोबर नेऊन ठेवता आलं पाहिजे। मी जेव्हा योग निकेतनमध्ये प्रवेश घेतला मला पण हीच अडचण होती की माझी भाषेचा अडचण, एकतर इंग्रजी भाषेचा अडचण होता, तसंच माझा प्रवेश पण जवळपास उशिराने झालेला। तेव्हा माझी ही खंत जेव्हा या शिक्षकाकडे सांगितले तर सगळ्यांचं सांगणं हेच होतं की काय अडचण येणार नाही, तुला सगळं जमणार। बरोबरच त्यांच्या सहानुभूतीपूर्वक प्रोत्साहनामुळे इथपर्यंतचा प्रवास न घाबरता करू शकलो। म्हणून योग शिक्षकाकडे सहानुभूती आणि करुणा हे कोण असणं अत्यंत आवश्यक आहे। खूप छान माहिती दिली तुम्ही गुरुनाथ, हे अगदी खरं आहे। एक खरं योग शिक्षकाला आपल्या विद्यार्थ्यांची प्रगतीची आणि कल्याणाची चिंता असावी, हे अगदी बरोबर आहे आणि त्यांना प्रोत्साहन देत राहिलं पाहिजे। आता त्याचबरोबर आपण वळूया हरप्रीतकडे आणि ते आपल्याला सांगणार आहे पेशन्स अँड अडॅप्टिबिलिटी बद्दल। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जित गोविंद दियो मिलाए। So friends, in this beautiful doha, Kabir ji have given more respect and importance to our Guruji, our teachers, because he or she is the only the mean who help us to achieve our goals and give us a successful life. So I feel relationship between a teacher and his student is like a gardener and a baby plant. Like a gardener or a farmer take care, nurtures and help to grow a plant into a big, strong and fruitful tree. In the same way, a teacher helps their students to make a big, successful and goal-oriented man. So I feel manure are the important characteristics that plays very important role in the student and teacher's life. So one of them is patience and adaptability. Patience and adaptability are the two main key factors for a successful teacher career as well as for students. Patience is what? Patience is no one with born good. We have to work for it. And adaptability is we have to adopt, teacher has to adopt new theories as per the skill and level of the students. So in this earth, no one is the equal. Learning skill, rate of learning, and they have different thoughts, talents, skills, and all. So it's the duty of the teacher to observe their students and work on their capability and abilities. So patience and adaptability go side by side. Like I tell you about my experience, I was not at all able to do halas.
but my teachers guided me to do with some leading practices, Utti Dvipadasan, and I tried, and on exam day, I was finally able to do that. That is the patience of a teacher and a student. So not only teachers, but students should also adapt and show patience to their teachers. So in a practice like yoga, you can't do anything without patience and adaptability. Adaptability's main example is the YVN's graded courses. You all can see that we have 4 graded courses. Our Nimbalkar Guruji has adopted the 4 graded courses. That is as per the adaptability capabilities of human beings. Like no one is able to do Shirshasana, Halasana, Mayurasana, and Sakshi Bhavana. So they have adopted the easy and comfortable level for us 4 graded course. If you are not able to do, you can do leading practices, you can do preliminary courses, asanas, you can do intermediate, pre-standard, and that is then standard. That is the best example of adaptability of teachers. So in this way, if we show patience and we adapt their teaching and method theories, we can be successful not in yoga asana but in every field. So in this way, friends, I would like to say that each and every field needs patience and adaptability. And patience of a teacher not should be only with their student, but with the school administrators and as well as with their family friends and students' family also. So patience is the key factor, and adaptability is also the key factor for a successful teacher career. So I will conclude my session with this. Sahaj pakeso meetha hoy. So friend, please show patience and do your best. Thank you. Yes, very true, Harpreet. Willingness to work with different level of experiences of people and capabilities of people with patience and adaptability is must for a yoga teacher. So now let's move on to Swati and she'll talk about holistic approach for yoga. नमस्कार, माझा विषय आहे एका योग शिक्षकाचा आरोग्य आणि कल्याणाबाबतचा दृष्टिकोन. पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम धातु प्रमोशनम मनोअभिलाषित योग्यम योगी भोजनम आचरिते. म्हणजे काय? एका योगीचा आहार हा शुद्ध, पौष्टिक आणि सात्विक असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये गाईचे दूध, तूप याचा समावेश असला पाहिजे. जे भोजन केल्याने मनाला आनंद मिळतो असा सात्विक आहार त्याने घेतला पाहिजे आणि इतरांना घेणेही त्यांनी प्रवृत्त केले पाहिजे. एका योग शिक्षकाचं आणि उत्तम योग शिक्षकाचं काम काय आहे? तर योग शिकवणेच नाही, तर रोजची बदलती जीवन जगण्याची पद्धत कशी असायला हवी हे पण ज्ञात असणे तितकेच महत्वाचे आहे. योग बरोबरच आपल्या जीवनातला आहार कसा असायला पाहिजे, आपण रोज कोणत्या प्रकारचा आहार घेतला पाहिजे, आपल्या शरीरासाठी झोपही तितकीच महत्वाची आहे. म्हणूनच योग सोबत आहार, विहार आणि निद्रा ह्या तिन्ही गोष्टींना तितकेच महत्व दिलेले आहे. आहार म्हणजे काय? आहार म्हणजे ग्रहण करणे. सात्विक आहारच ग्रहण करणे नाही, तर सात्विक विचार सुद्धा ग्रहण करणे, चांगल्या लोकांबरोबर राहणे, चांगले ज्ञान ग्रहण करणे, नकारात्मक गोष्टींचा त्याग करणे म्हणजे ग्रहण करणे. दुसरं आहे विहार. विहार म्हणजे काय? फिरणे. सकाळी 1 तास योग केला म्हणजे माझं काम झालं का? नाही, तर दिवसभर हालचाल करणे ही तितकेच महत्वाचे आहे, तरच आपलं शरीर चांगलं राहतं. तिसरं आहे निद्रा. निद्रा म्हणजे काय? झोप. दररोज 7 ते 8 तास झोप ही शरीराला फार महत्वाची आहे. त्याच्यामुळे शरीराचा थकवा नाहीसा होतो आणि आपल्याला एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होते. म्हणूनच आपल्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी योग सोबत आहार, विहार, निद्रा ह्या तिन्ही गोष्टी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. आणि योग ह्या तिन्ही गोष्टींचं ज्ञान ह्या प्रत्येक योग शिक्षकाला ज्ञात असणे तितकेच महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, शेतकरी आहे, शेतकरी शेतात बी लावतो, त्याच्यासाठी काय महत्वाचं असतं? पाणी देणे, तरच ते पीक चांगलं येतं. पण फक्त पाणीच देणे महत्वाचे आहे का? नाही ना. तर त्याच्यावर त्याला खत देणे, वेळेचे वर खत देणे, त्याला कीड लागू नये म्हणून जंतुनाशकांचा फवारा करणे, तो पण योग्य प्रमाणात, योग्य वेळेत, तरच ते पीक चांगलं येईल. जेव्हा ते पीक येतं तेव्हा त्याच्या आजूबाजूला नको असलेलं गवत असतं तेही काढणे तितकेच महत्वाचे आहे, तरच ते पीक भरघोस आणि चांगल्या प्रमाणात येईल. तसेच काम एका योग शिक्षकाचे आहे. फक्त योगच नाही, तर रोजची जीवन जगण्याची पद्धत कशी असली पाहिजे हे सुद्धा त्याला ज्ञात असणे तितकेच महत्वाचे आहे. म्हणूनच आपल्या जीवनामध्ये आहार, विहार, निद्रा, योग ह्या सगळ्याचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या काळात 90% लोक मानसिक आजाराचे बळी आहेत. आजच्या नवीन पिढीला, नवीन विद्यार्थ्यांच्या नवीन समस्या आहेत. झोप येत नाही, लक्ष केंद्रित होत नाही, एकाग्रता होत नाही. तर या सगळ्याचा उपचार
म्हणजे एक योग करणे. एक चांगला योग शिक्षक, एक चांगल्या योग शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाने त्याचे आरोग्य शारीरिक आणि मानसिक हे दोन्ही आरोग्य त्याचे सुदृढ बनवू शकते. आरोग्य, मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्य चांगले करण्यासाठी एक उत्तम योग शिक्षक, एक उत्तम योग मार्गदर्शक असणे महत्वाचे आहे. कारण की योग शिक्षक हा एकमेव असा मार्गदर्शक आहे जो मानसिक आणि शारीरिक ह्या दोन्ही आजारावरती नियंत्रण आणू शकतो. ना तो कोणी जिम ट्रेनर करू शकतो, का ना तो कोणी डॉक्टर करू शकतो. म्हणूनच आपल्या एका योग शिक्षकाला प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान असणे तितकेच महत्वाचे आहे. जर तुमच्याकडे एक विद्यार्थी येतो आणि त्याला रोजच्या जीवनात ह्या समस्या आहेत, तर त्याच्या समस्या सोडवणे एका योग शिक्षकाचं काम आहे. जर तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवू शकत नाही, तर तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल घडवणे तितकेच महत्वाचे आहे. म्हणूनच एका उत्तम योग शिक्षकाकडे जे सकारात्मक ज्ञान आहे ते ज्ञान त्यांनी त्याच्या विद्यार्थ्यांना देणे फार गरजेचं आहे. योग करणे, चांगल्या लोकांसोबत राहणे, आपले छंद जोपासणे, नकारात्मक गोष्टींचा त्याग करणे, वाईट सवयी सोडणे, ह्या प्रत्येक गोष्टी त्यांनी आत्मसात केले पाहिजेत. मी हे एका गुरूंसाठी मी 2 शब्द बोलते. जे आपण असे ठावे ते इतरांना सांगावे, विचार करून सोडावे सकल जना तोची गुरु खरा. धन्यवाद. खूप छान माहिती दिली स्वाती तुम्ही. हे अगदी खरं आहे. एक योग शिक्षकाला फक्त योगच नव्हे तर जगण्याची पद्धत शिकवणं हेही तितकेच गरजेचे आहे. Now let's move on to Ritu and she'll talk about ability to motivate. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. महाभारत के युद्ध को कौन नहीं जानता. जब अर्जुन युद्ध के मैदान पर आए तो उनके सामने खड़ी थी कौरवों की सेना. अपने सामने प्रतिद्वंदी शत्रु के रूप में खड़े अपने परिजनों, अपने गुरुजनों और शुभ चिंतकों को देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे. उनका मन विचलित होने लगा. अर्जुन के कर्तव्य मूढ़ हो चुके थे. उनके मन में द्वंद्व उठने लगा. तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं लड़ सकते. ऐसे में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व को शांत करने के लिए साथी बने श्री कृष्ण ने अपने उद्देश्यों द्वारा अर्जुन का मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने वचनों द्वारा उनको प्रेरणा प्रदान की. ऐसे में श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर अर्जुन अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर हुए. उन्होंने युद्ध किया और अंततः कौरवों को पराजित किया. यही तो सही मायने में एक शिक्षक द्वारा अपने शिष्य को दी गई प्रेरणा है. प्रेरणा ऊर्जा को उत्तेजित करती है, ध्यान केंद्रित करती है और लंबे समय तक सकारात्मक व्यवहार बनाए रखती है. ये लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कार्य करती है तथा अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में भी विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करती है. एक सफल कक्षा और बेहतर परीक्षण परिणाम के लिए एक योग्य गुरु में प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक योग्य गुरु ही अपने शिष्य को सही रास्ता दिखा सकता है. उचित ज्ञान के सहारे मनुष्य अपने जीवन को अनुकूल दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है. बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन दिशाहीन होता है. ऐसे में शिक्षक की भूमिका अहम है. अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए एक शिक्षक में प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए. कई गुण और विशेषताएं भी होनी चाहिए, मगर एक प्रेरणा देने की क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. मैं इसे आपको एक उदाहरण के तौर में समझाना चाहूंगी. जैसे कि एक किसान जबरदस्ती अपने फसलों की पैदावार नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिससे उसकी बीजों की गुणवत्ता को समर्थन करती है. जैसे सही मात्रा में पानी देना, खाद देना, मिट्टी देना, उसकी उचित देखभाल करना न केवल उनके बीजों की प्रगति करती है बल्कि अच्छी फसलें भी प्रदान करती है. ऐसे ही हमारे शिक्षक जो होते हैं वो किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए जबरदस्ती शिष्य को नहीं उकसा सकते, लेकिन अपने प्रोत्साहन द्वारा, अपनी प्रेरणा द्वारा शिष्य को उनके लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सहायता कर सकते हैं. कहते हैं ना कि एक हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है. तो हमारे YBN के सभी गुरु जौहरी है जो हमें हीरा समझते हैं और उनके प्रोत्साहन में, उनके प्रेरणा में हमारी चमक तो दिनों दिन रात बढ़ ही रही है. तो ऐसे गुरुओं को हमारा कोटि बहुत खूब रितु, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देके हमें प्रेरणा करने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण ये बताई है. इसी के साथ एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगी. गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट. It means a potter takes a clay and shapes it into a pot. To ensure that the pot is flawless,
to ensure that the pot is flawless, it puts its one hand inside the pot to support it from inside, and the other hand is outside pounding it, so that the pot doesn't give up during the process of pottering. Similarly, we find our teachers are sometimes very strict, sometimes soft, but they do it with lots of love, support, care, and compassion, so that even we do not give up or break up during the process of trial, tribulations, or our trainings. So students, we have heard about many characteristics today, which are patience, adaptability, communication skills, expertise, knowledge, good observer, etc. So don't you think these characteristics we should imbibe in ourselves? Because we all will be a future yoga teachers. We will face a very important place in the society. So it is our duty to ensure that we serve the highest needs of those who will be around us. So with this, we would like to conclude our seminar by saying the last 3 lines. A doctor diagnoses the body. Psychologist assesses the mind. But a true yoga teacher heals the spirit. Thank you. Thank you very much for such a wonderful discussion on the topic of characteristics of a good yoga teachers. I hope आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज के जो चारों सेमिनार थे, एक से बढ़कर एक। Enjoy किया कि नहीं किया? Now, yes. Now, one thing I would like to remind you, please maintain silence. Please, all of you, please maintain the silence. Again, I would like to remind you, before आप हमारा जो शाम को 6 o'clock अष्टकुंभक का लेक्चर होगा, उसमें आप सभी लोगों को यूनिफॉर्म वेयर करना है. Okay, so all of you, please wear your uniform and come here. अभी जब हम रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद हम टाइम अनाउंस करेंगे. बिफोर दैट यू शुड बी प्रेजेंट हियर एंड अटेंडेंस शीट यहाँ पर रहेगी, आप उसे साइन करेंगे. ठीक है? ओके, दोज हु हैव नॉट साइंड इन द मॉर्निंग, प्लीज साइन इन द इवनिंग फॉर ओनली द टुडेज अटेंडेंस, नॉट फॉर टुमारो. राइट? ओके, सो let's ask the judges. If anybody have the fish pond, तो वो दे दें. अगर किसी ने नहीं दिया है और अभी भी देना चाहते हैं फिश पॉन्ड, तो दास सर के पास वो दे सकते हैं. And we are waiting for the result if we have the time. Ready है? Okay. So friends, results are ready. So ma'am is coming here to announce the result of the seminar 3 and 4. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आज जो मौन के बाद सीखा, यदि सुबह सीखा होता तो वो किसी ना किसी सेमिनार में भी इंक्लूड हुआ दिखाई देता. चलिए, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा. मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड और फोर्थ सेमिनार को फर्स्ट सेकंड सेमिनार से बहुत कुछ सीखने मिला. तो उन्होंने अडॉप्ट किया यहाँ पर. तो जब 2 सेमिनार को कंपेयर करना पड़ता है, हालांकि दोनों के मॉडरेटर अच्छे थे, लेकिन एन ग्रुप का हावी हो गया थोड़ा. एन ग्रुप उनको सुना तो उनका मॉडरेटर अच्छा था, क्योंकि सुबह से मॉडरेटरों में भी सुधार आ रहा है. तो नो डाउट्स दोनों सेमिनार काफी अच्छे थे. ये वाला मुझे नहीं कहना चाहूंगी, हम तीनों पैनल ऑफ जजेस को पसंद आया, क्योंकि कोई पॉइंट अधूरा नहीं छूटा. गुरु वंदना के साथ शुरू किया, फिर उसमें कोट्स बहुत डाले गए, सिर्फ गुरुनाथ के सिवाय.
कोई नहीं अटका, सभी ने बहुत अच्छा बोला। फिर भी कुछ पॉइंट छूटते हैं। जैसे हमारे पतंजलि दर्शन में सबसे पहला श्लोक अनुशासन के ऊपर है, तो टीचर में अनुशासन चाहिए, उसको यहाँ इंक्लूड करना चाहिए था। अनुशासन एक क्वालिटी है टीचर की। तो जो हमने यहाँ YBN में देखा है, साइन करते वक्त देखा है, और जो टीचरों पर भी लागू होता है, टीचर्स को भी उनसे बख्शा नहीं जाता। तो समाज, विवेक बुद्धि, आतंकवाद, मानसिक विकृति और अनुशासन, ये सब पॉइंट्स जोड़े होते तो सोने पे सुहागा था। और जैसे खेत में खरपतवार, आप लोगों ने, किसी ने कहा बीज बोएंगे, लेकिन बीज बिना डाले खरपतवार उगती है कि नहीं? उगती है कि नहीं? उसे उखाड़ के फेंका जाता है, क्यों? कि न्यूट्रिशन सिर्फ बीज को मिले। तो यदि बच्चों में से खरपतवार निकाल दिया जाए, यानी कुछ अवगुण है, तो वो विवेक बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो जो विनर ग्रुप था उसके लिए था। पहला ग्रुप था, उसमें भी सभी लोग अच्छे बोले, लेकिन उन्होंने अपने ना टाइटल के साथ जस्टिफाई नहीं किया। उनका जो टाइटल था उसमें उन्होंने बेस्ट टूल में सिर्फ और सिर्फ अपने योग को ही महत्व दिया। उन्होंने रिलैक्सेशन के पहले टूल्स बताने चाहिए थे, फिर कंपेयर करते कि हमारा योगा इज अ हाउ। जब आप टूल्स के नाम ही नहीं बताओगे तो कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? आप व्याख्या कर रहे हो। तो हमको लग रहा था योग की व्याख्या ही चलते जा रही है, रिलैक्सेशन के टूल्स का विवरण नहीं दिया गया। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो इंसोम्निया ऐसे जो थे, और 2 घंटे की नींद हमको चैतन्य आसन में मिल जाती है। चैतन्य आसन का नाम शवासन होने के बावजूद गुरुजी ने चैतन्य आसन क्यों रखा, वो सब डिटेल्स बताते तो रिलैक्सेशन में थोड़ा और 4 चांद लगते। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स। पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे आ ही जाते हैं। जैसे मैंने टाइम का अनुशासन पालन किया है, इसी की आप सभी से उपेक्षा है। So, thank you very much, ma'am. Anything you want to ask, ma'am? नहीं ना? Okay. So, ma'am ने विनर बोला, मैम बोला। And group, and for third and fourth seminar, and group is winner. A good characteristic of a good yoga teacher. Okay, so here we end the second session. और अभी इसके बाद हमारा इसमें टाइम जो है, now is the time for the you can visit the this premises. वहाँ मंदिर है, you can go there, take the darshan, and here is also ashram, so you can go. And all of you, please, we have the pranayam lecture. It will start at sharp 6 o'clock, so you should be here at 5:50 or before that 5:50. Please stop. Please don't move. All the students, please sit down. All the students, please sit down. सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, they should not go without their teachers. So all the teachers and all the students of their respective group, please assemble in a group and go group wise. सब अपने टीचर्स के साथ जाएंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा. And all should be here at 5:50 p.m. sharp. And also please maintain the silence. It's a ashram premises, so no noise. Global students, yes, 5:50 in uniform. Okay.
आश्रम Verma visit sir, जा now रहे tab हैं। is host. Verma sir, tab is host. Verma sir. Online students, please. Online students, please come with us. Neha ma'am. Hold So, on. 5:50 p.m. to join the Ashwin election. स्मिता मैडम, स्मिता मैडम, बोलिए बोलिए। मैडम हम 5:50 तक वीडियो ऑफ कर सकते हैं? हेलो, Yes, please come back soon then. Okay. ओके।